اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے شمس العلماء نذیر احمد کا لکھا ہوا ایک سبق جس کا نام ہے اور مزاج دار لٹ گئی. یہ ایک ناول ہے. ناول کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ ناول کے معنی ہیں نئے. ناول کو میں نے آپ کو ناول کے بارے میں تفصیل سے دکھایا ہے. آج میں مزاج دار اور مزاج دار لٹ گئی کے سبق کے بارے میں بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس سبق میں جو کردار ہیں، حجن ایک کردار ہے، مزاج دار محمد عاقل اور زلفن. حجن ایک عورت ہوتی ہے جو لوگوں کو ٹھگتی تھی، جو لوگوں کو پھسلاتی تھی. یہ اپنے پاس مختلف قسم کے تبرکات جیسے اس تسبیح، خاک شفا، نادی علی، مدینہ منورہ کی کھجوریں، اور بہت سی تبرکات اپنے پاس رکھتی تھی. مزاج دار ایک نادان یا ہم کہیں گے بیوقوف عورت تھی، اور یہ اس کا شوہر ہوتا ہے. یہ بھی اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتا تھا. زلفن اس کی نوکرانی تھی. حجن نے ایک بار مزاج دار کے صحن کے باہر ایک گلی میں بہت سے سامان بیچنے کے لیے رکھے تھے. مزاج دار کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے اپنی اس نوکرانی کو وہاں بھیجا اور اس سے کہا کہ میرے گھر آنا. حجن نے اپنا دن کا کام کرنے کے بعد مزاج دار کے گھر چلی گئی. مزاج دار کا مزاج دیکھ کر حجن کو یہ پتہ چلا کہ اس کو میں آسانی سے پھسلا سکتی ہوں، کیونکہ مزاج دار نے پہلے ہی ملاقات میں اپنے گھر کے سارے راز بتا دیے. جیسے اس نے کہا کہ میرے پاس بچہ نہیں ہے، میرے شوہر کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ میرے لیے کچھ کریں، اور بہت سے راز اس نے بتا دیے. حجن یہ جان گئی کہ یہ اب آسانی سے میرے جال میں آ سکتی ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مزاج دار کو، یعنی حجن نے مزاج دار کو پہلے ہی دن کچھ چیزیں دی، جس میں سرما دیا، ایک اظہار بند دیا، وہ بھی بہت سستے میں اس نے دیا. اور مزاج دار نے بھی فوراً پیسے نکال کر حجن کے ہاتھ میں تھما دیے، اور یہ بھی کہا جو بھی چیز بکاؤ کا ہوا کرے پہلے مجھے دکھا دیا کرو. حجن نے کہا بہت اچھا، پہلے تم اور پھر دوسرے. اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں چلتی رہی، اور اس نے کیا کیا؟ چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا. اس میں کپڑے اور کاغذ کے تہوں میں تھوڑی سی لونگی تھی. ان میں 2 لونگیں حجن نے مزاج دار کو دی اور کہا دنیا میں محبت اسی واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک سے دوسرے کو فائدہ ہوا. یہ دونوں لونگیں تم کو دیتی ہوں، ایک تم اپنی چوٹی میں باندھ لو اور دوسری تمہاری میاں یعنی محمد عاقل
के पास रखना, तकिए में वहाँ डालना, ताकि मोहम्मद आकिल को तुम्हारी मोहब्बत हो जाएगी। मिजाजदार ने भी बहुत एहतियात, एहतराम या बहुत एतकाद के साथ ये काम अंजाम दिया। और दूसरे दिन जब वो फिर आ गई तो उसने क्या किया, उसने मिजाजदार ने फिर कुछ चीज़ें उसे दिखाई। और बाद में चंद रोज़ बाद, यानी जब उसे ये पता चला कि ये एक नादान औरत है, तो उसने कुछ दिनों बाद हुजन फिर मिजाजदार के पास आ गई और कहा कि ये मोतियों की एक जोड़ी है, मोतियों की एक जोड़ी है, 1000 की जोड़ी है, मैं आपको ये 500 में देती हूँ। जवहरी की दुकान पर मैंने दिखाई थी, 200 रुपये मेरे पल्ले बांधे देता था। बेगम ने 50 रुपये बेगम से 50 रुपये लाई हूँ, तुम ले लो, ऐसा माल न मिलेगा। मिजाजदार ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, 50 रुपये मेरे पास नकद तो नहीं है। हुजन ने कहा कि इस वक्त ये आपके लिए बहुत खुशकिस्मती है कि इतने कम में ये मिलता है, तो आप ये ले लो, कुछ और करो। हुजन ने कहा पहुंचा बेच कर ले लो, यानी उसके पास जो जेवर था वही बेच कर आप ले लो। जो ही उसने जेवर का वो डब्बा उसके सामने रखा, तो हुजन ने ताड़ कर उससे कहा, इतनी बेएहतियाती से आपने ये जेवर रखा है, इसमें सोना अगर इसमें मेल पड़ जाता है तो मेल सोने को खा जाता है। तो उसने कहा वो मेरे शवर, एक बार फिर उसने ये कहा कि मेरा शवर को इतनी फुर्सत कहाँ कि वो मेरे इस को साफ करे, इस सोने को। तो मिजाजदार ने कहा रख लो ये, यानी इस तरह उसने कहा रख लो ये, मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको ये साफ करके। उसने ये मोती का हार इसके हाथ में थमा दिया और कहा दे दो, मैं इसको साफ करके लाऊंगा। और सारा ये सोना उठाकर इस जुल्फन को, इसकी नौकरानी को साथ लेकर कहा पहले मैं सुनार के पास जाऊंगा, इसको साफ करूंगा। गांवों से थोड़ा बाहर, इस बस्ती से थोड़ा बाहर निकलकर उसने नौकरानी से कहा कि नथनों की कील इसमें नहीं है। वो जल्दी जल्दी आ गई और इस मिजाजदार से कहा अरे नथनों की कील, उस ढक्कन वहाँ रह गया है। तो उसने क्या कहा वापस, मिजाजदार ने, इसमें तो नहीं था, जल्दी जाओ। जब वो गई तो वो हाथ मलती रही, क्योंकि हुजन पता नहीं ये सोने की ठेली लेकर कहाँ चली गई। इस तरह इस हुजन ने आसानी से इस मिजाजदार को बेवकूफ़ बनाकर उसका सारा सामान चुरा लिया। ये एक कहानी आपके सामने मैंने बताई, आप भी समझ लीजिए कि हुजन का किरदार क्या था। मिजाजदार मोहम्मद आकिल जुल्फन, मोहम्मद आकिल इसलिए नादार रहा क्योंकि उसने सस्ते दाम में ऐसी चीज़ें देखी कि उसकी अक्ल काम न कर सकी। ये आपके सामने मैंने रखा। आप अब जो इसमें दिए हुए सवालात हैं, जैसे धोखा देने के लिए हुजन ने कौन कौन सी चीज़ें अपने पास रखती थी। हुजन ने मिजाजदार से कीमत ली बगैर एक अंगूठी भी उसे दे दी। मिजाजदार बहू को बेवकूफ़ बनाने के लिए हुजन ने क्या क्या किया, क्या क्या तरीके इख्तियार किए, इन सारे सवालात का जवाब आपको इसी लेसन में मिलेगा। बाकी वसलाम।